पहली बॉल शॉट ऑफ लेंथ, हल्के हाथों से कलाइयों को मोड़ा, डीप स्क्वायर लेग पे, पीछे फील्डर पहुंचेंगे स्क्वायर लेग पे, 2 की मांग कर रहे, मना किया, पहली बॉल सिंगल रन। একদমই সঠিক সিদ্ধান্ত, স্কোয়ার লেগের দিকে আলতো হাতে খেলেছিলেন শুরুতে। उठाकर खेलने का प्रयास, मिड ऑन अंदर खड़ा है, पीछे फील्डर भागेंगे, वन बात देखना होगा, काफी नजदीक है बाउंड्री से बॉल, कहां गिरी है अब चेक करेंगे जरूर। নিঃসন্দেহে নিঃসন্দেহে প্রচুর প্রচুর ফ্যান্স রয়েছে তার, এবং এই ম্যাচে তারাও চোখ রেখেছেন। প্রত্যেকে আশা করবেন ভালো কিছু তার কাছ থেকে, একটা ভালো ইনিংস, এবং সিদ্ধান্ত যেটা এলো বাউন্ডারি। शॉट ऑफ लेंथ और ज्वाइन का नेचुरल शॉट है, बेहतरीन शॉट, डिप्स कर लेग के ऊपर, एटीएस सुपर 6 भूटान। দুর্দান্ত রণনীতি, জগৎকে একটা দিকে দাঁড় করিয়ে রেখে যখন তুমি উড়িত ব্যাটার, প্রচুর প্রচুর ইতিহাস রয়েছে তার নামে, তুমি একজন ভালো ব্যাটার, তার কনফিডেন্স লেভেলটা বাড়বে, অতএব ভালো শট খেলতে তোমার একটা আলাদা কনফিডেন্স আসবে, সেটাই এলো। जगह सरकार अब चांस लेंगे, पीछे फील्डर मिड विकेट पे, एक ही रन आएगा, सही फील्ड सेटअप, जहां रिवर्स करने की कोशिश, पहले से मन बना बैठे थे भूटान में। नेक्स्ट बॉल, जगह सरकार जो कह रहे थे आप, ये भी अपना अब तेवर दिखाएंगे, बेहतरीन शॉट, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, मिलेंगे, जड़ में करने का प्रयास था, कुछ देर बॉल हवा में, तालमेल में कमी, और भाग पड़े हैं, और ये क्या कर बैठे आपने, जगह सरकार निराश होंगे। OUT अब, এবং এখানে হাই বল ক্যাচ হতে পারে, স্পেকটাকুলার ক্যাচ, মুখের কথা মুখেই থেকে গেল আপাপুল। একটু আগেই, ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড একটু আগেই বলছিলাম, প্রকাশ প্রসাদ ফিরে যাওয়ার পরে রানের গতিটা যেভাবে মন্থর হচ্ছে জগতে। ठाकुर एक बार देखिए रिप्ले में, क्या बेहतरीन कैच है, ठाकुर सामने ड्राइव लगाए, समझदा किसी भी बॉल से आप खेलें, आप लेदर बॉल चाहे टेनिस बॉल, तेज गेंदबाज सामने ड्राइव लगाना इस तरह से बहुत कम देखने को मिलते हैं। वापस आएंगे जगत, विकेट नंबर 2, 23 पे दूसरा झटका लगता हुआ, रोहित आए बड़े शॉट की तलाश में, बॉल हवा में, फील्डर बॉल के नीचे, कोई गलती नहीं, एक और विकेट, बैक टू बैक विकेट्स, वापस आएंगे रोहित, विकेट नंबर 3। আপাপুল একটু আগেই তোমাকে বলছিলাম, ये देखिए किस तरह से आउट हुए थे, शॉट ऑफ लेंथ, सही से पोजीशन में आ नहीं पाए, और शॉट फाइन लेग पे तैयार थे आशीष शर्मा, कोई गलती नहीं, एक और विकेट मर्जिद के खाते में, विकेट नंबर 3, 23 रन अभी तक इस पारी में। और जो कह रहे, पहली बॉल शायद बल्ले के इनसाइड जो शॉट फाइन लेग पे फील्डर मौजूद है, सिंगल आता हुआ, तो करण 4 ओवर के बाद 31 और बड़े शॉट की तलाश में, दीप पॉल, करण वाला माफ कीजिएगा, जो धैर्य कह रहे थे कि 4 ओवर के बाद आते ही उन्होंने चांस लिया और फंस के जाल में, विकेट किसे मिला, प्रीतम अर्जित को। একদমই আজকের দিনটা প্রীতম মার্জিতের জন্য আমি বলবো একেবারে স্বপ্নের দিন হয়। पुट्टू सहारा बैटिंग कर रहे हैं, सुमन साहा उर्फ पुट्टू साहा, এবং এই খেলোয়াড়টিকে দলে সামিল করার জন্য স্কোয়াডে হুগলি টাইটান্সের হয়ে তোমার স্মরণে থাকবে অকশনের দিন টিল্লু শর্মারও দুর্দান্ত একটা ভূমিকা ছিল। প্রীতম মার্জিতকে স্কোয়াডে সামিল করার জন্য সবথেকে বেশি উৎসাহটা দেখিয়েছিলেন টিল্লু শর্মা। जी बिल्कुल, खिलाड़ियों को ढूंढते, শর্ট পিচ একটু বাউন্স করার চেষ্টা ছিল, আবারও ক্যাচ আছে, শর্ট ফাইন লেগে খেলোয়াড় রয়েছেন, এবং স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার, অ্যানাদার উইকেট, পঞ্চম উইকেটের পতন ঘটে গেল DJ 11-এর। ভিকি সিং এর কথা তো समझते इनका दिन है, इनसे आप लॉटरी टिकट भी दिलवा दीजिए, शायद वो भी लग जाए। না, সেটা বলা মুশকিল আপাপুল, এখানে তুমি এমনটা ভেবে হয়তো আসোনি। शॉट ऑफ लेंथ, ओहो क्या बेहतरीन बॉलिंग है, मानो दूर है नहीं वैसे, একদমই তফাতও বেশি ছিল না আপাপুল। और यहाँ शायद এখানে আরো একবার এটাকে যেতে চাইলেন, ভুল করে বসলেন, তবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন, নোম্যান্স ল্যান্ড, কভার থেকে অনেকটা খেলোয়াড় এসে চেষ্টা করলেন, তবে না, ক্যাচটা ক্যারি হওয়ার ছিল না। ओहो बॉल हवा में, फिर से एक बार चांस बन सकता था, ठाकुर समझ नहीं पाए कि बॉल उनके सामने आएगी। ये देखिए रिप्ले में एक बार फिर से, थोड़ी सी शॉट ऑफ लेंथ थी, हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था, कुछ देर बॉल हवा में, लेकिन आगे बॉल गिरी ठाकुर से, काफी देर से प्रयास कर रहे थे, इस बार चांस मिला, देखना होगा, बॉल जो दूरी चाहिए वो मिल गई है, निकल जाएगी बाहर, मिलेंगे 6 रन, सुमन साहा उर्फ पुट्टू साहा। ये बिल्कुल सही समय समझदा, अभी नहीं तो कभी नहीं, 44 पे 5, 6 बार 3 बॉल चल पड़े, फिर शॉट ऑफ लेन चांस लिया और इस बार कामयाब हो गए, शानदार छक्का पुट्टू साहा के बैट से, अंत भला तो सब भला। ओवर টাইটান্স শেষ ওভারটা কি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে নাকি এই দুই ব্যাটার, বিশেষ করে পুটু সাহা যেভাবে বীর বিক্রমে অন্তত আপাতত লয়টা ধরেছেন, দায়িত্ব
और पिछले कई सालों से इनको देख रहा हूँ एज ए फिनिशर टीम के लिए वही काम कर दो की मांग फिर से एक बार करना चाहेंगे। भाग पड़े हैं और आउट कौन होंगे वही सवाल फिर से हो रहा है। शायद अंपायर देखना होगा आउट कौन होंगे। और चल पड़े पुट्टू साहा थोड़ा सा लेट आते ही रिवर्स और कह रहे थे बल्ला घुमाएंगे स्ट्राइक पे निमाए और बॉल को भेजा बाहर। ভিকি বয়েড পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়েছেন এবং বেলটা নিয়ে চলে গেল সরাসরি উইকেট। শেষ বল বাউন্ডারি নাকি ওভার বাউন্ডারি? একেবারেই বাউন্ডারি শেষ বল থেকে ইনিংসের। एक फाइटेबल टोटल 69 पे 7 8 ओवर के बाद डीजे 11 একদমই 69 7 উইকেটে 8 ওভার শেষে ডিজে 11 তাদের সংগ্রহ। 6 बॉल से 10 रन। भूटान कमाल की पारी उनकी रही थी शुरुआत में लेकिन अनलकी रन आउट हुए 7 बॉल से 12। दीप पॉल 7 बॉल से 5 रन। रोहित सिंह कोई रन नहीं। करण अंबाला 5 बॉल से 4 रन। पुटू साहा टीम को संभाला मुश्किल वक्त में 12 बॉल से 18 रन। निमाई 10 एक अच्छा कैमियो इनका भी रहा 8 बॉल से 9 रन अच्छा साथ निभाए। विकी बॉयर कोई रन नहीं। विशाल आखिरी बॉल पे 6 रन कोई विकेट नहीं। विजय बावले 2 ओवर 15 कोई विकेट नहीं। प्रीतम मर्जिद क्या कहना 2 ओवर मात्र 4 रन 4 विकेट इस मैच में। सकलन अख्तर 1 ओवर से 16 रन कोई विकेट नहीं। आसिफ आखिरी ओवर आई बॉलिंग के लिए 16 रन 1 विकेट। कुल मिलाकर टारगेट 70 चाहिए जीतने के लिए। दूसरे पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो टॉस अगर आप जीत पाते क्या बल्लेबाजी करते? नहीं, फील्डिंग करते हैं हम भी। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया दानी। এক্সট্রা বাউন্স, তবে ভিকি সিং প্রস্তুত ছিলেন। হাফ হার্টেড শট, তবে রেজাল্টটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত বেটার। পাল যারা সেরা জুটি এবং এই মুহূর্তে এই কথা বলতে বলতেই আপাতত ভিকি সিংকে ডাগ আউটে ফেরত যেতে হবে। সত্যি রবিদা অনেক স্মরণীয় ইনিংস আছে। নিঃসন্দেহে গোপাল এবং ভিকি ক্রিকেটকে অনেক দিয়েছে, ক্রিকেট থেকে অনেক যশ খ্যাতি সম্মান প্রতিপত্তি অনেক পেয়েছে। তবে বাংলার ক্রিকেট অনুরাগীরা কখনোই গোপাল ভিকি সিংকে কখনোই ভুলবে না। তাই হচ্ছে এবার এবার উইকেট যে শটের জন্য দর্শকরা আর সেখান থেকে এলো ওভার বাউন্ডারি। সাগর আলী আসার সাথে সাথেই কিন্তু নিজের ক্লাসটাকে শো করলেন মাঠের মধ্যে। আসতেই সুযোগ ছিল। ভিকি ওয়ের পরের বলটাতেই কি পাল্টা দেবেন ফিল্ডার দুজন। হোয়াট আ ক্যাচ! ক্যাচটা হলে বোধহয় পুটু সাহা প্রথম দিনেই ব্যাটের ফেসটা খুললেন কাভারের দিকে। সেটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এক্ষেত্রে। ইয়র্কার লেন্থে করার চেষ্টা। ফুল টস ছিল, কিছুটা বলতে পারি লো ফুল টস ছিল, উইকেটটা চলে এসেছে। ছিল একবারে নড়তে হয়নি যেখান থেকে উইকেট চেয়েছিল এবং উইকেটটাও এলো এই ওভারে। এ যেন সাজানো ফাঁদ বলতে পারি, ফাঁদ পাতা ছিল। আবারও একটা ফুল টস ছিল, এক্ষেত্রে ড্রাইভটা সুন্দর হয়েছে। ফিল্ডিং প্রয়াস করোন নাম্বার আর সেলিব্রেশন হবারই কথা, কারণ এই ওভারে দেখো নাটক আবার কিন্তু পাল্টে গেল। আসলে ক্রিকেটে ভেঙে দিয়েছিল। করণ আম্বালা এই ওভারে দুটো উইকেট পেয়ে গেল এবং দুটো ইম্পর্টেন্ট উইকেট বলতে পারি। বিশেষ করে প্রথম বলটা ফুল টস ছিল রবিদা, আমরা বলছিলাম লোয়ার ফুল টস ইয়র্কারের চেষ্টা ছিল, তবে স্লোয়ার ছিল। দ্বিতীয়টা খেয়ে শেষ হয়ে গেছে, ফিল্ডাররা বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে গেছেন প্রত্যেকেই। ওদিকে পাওয়ার প্লে শেষ হয়েছে, তবে সাগর আলীর পাওয়ারটা ফুরিয়ে যায়নি, সেটা বুঝিয়ে দিলেন। সাগর সাগর এবং সাগর, ঢেউ উঠছে সাগরের ব্যাট থেকে। এটা রান। একটু আগে আমরা বলছিলাম যে সাগর আলী এমন একজন খেলোয়াড় ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে এবং এর মধ্যেই আমরা হার্টিলি ওয়েলকাম জানাই জেভিএ ব্রাদার্সের কর্ণধার মিস্টার। এবার দেখো স্টেপ আউটটা দেখো এবং একজন ফুটবলারকে কিভাবে অত চোখ রাখলেন এবং এগিয়ে এসে যেভাবে শটটি নিলেন, নিঃসন্দেহে এটি অসাধারণ শট।
এবার ধরা পড়লেন পুল করতে গিয়ে, একটু খাটো লেন্থের বল, যেখানে একটু যেন মনে ভাবনাটা বোধহয় মনের মধ্যে রয়েছে। 3.5 ওভারে খেলা, 42 রান, 4টে উইকেট। প্রথম বল একটু ঠুকে দিয়েছিলেন, আর যেখান থেকে জগৎ কত সহজে ক্যাচ নিল, এবং পঞ্চম বোলার এসেই ছক্কা মেরে টার্গেটটাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। এবার প্রথম বলে এসে উইকেটটা নিল। তো পারফরমেন্সে কোনো ঘাটতি নেই। বিশালকে বল দিয়ে দেওয়া হোক, সুমন্ত একটু বিশালকে থামাবো। ব্যাটিং করতে দিয়ে দেওয়া হোক, ফিল্ডিংয়ে বিশালকে রান আটকাতে দেওয়া হোক, ভালো ক্যাচ নিতে দেওয়া হোক, বিশাল রয়েছে সব জায়গায়। সো ক্যাচ নাকি 6 মাঠের ম্যাচটা হাতে রয়েছে হুগলি টাইটান্সের, এবং সেটা তারাও বুঝতে পারছে। এক্ষেত্রে আগেই দেখে নিয়েছিল বৃত্তের মধ্যে ফিল্ডাররা রয়েছে, শুধুমাত্র তাদেরকে টপকে দেওয়াটা ছিল কাজ। দুর্দান্ত। चलिए अभी तक तो जीत अंबाला के पास निकल जाएगी। वो ताकत बस नजाकत दिखाया, वो सुई में से धागों। মিড উইকেট অঞ্চলে একটি রান, দ্বিতীয় রানের সময় নেই, সুযোগ নেই। আর দেখো মিড উইকেটের উপর দিয়ে জয়ের একেবারে কাছাকাছি, এখান থেকে ফেহিদ ডেলিভারিকে খাটো লেন্থের বল, অফ স্টাম্পের একটু বাইরের থেকে, গতি ছিল না খুব একটা, শেষ পর্যন্ত নজর জমিয়ে রাখা এবং তারপর পাওয়ারটা জেনারেট করা। ওয়ান্স অ্যাগেন আরো একটা লফটেড রান, এবং এই 6-এর সাথে সাথেই এ ম্যাচ হুগলি টাইটান্সের নামে চলে যাবে। প্রীতম মার্জিত এ ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছেন। সাগর আলী 30 রান করেছেন। তো আমরা প্রেজেন্টেশনে জুড়বো অবশ্যই। সমরজদা বোধহয় অপেক্ষা করছেন ওখানে ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে জোড়ার জন্য। আমাদের প্রেজেন্টেশনে জয়েন করার জন্য